નજર કરી મહત્વના સમાચાર પર વાત કરીએ। આજના દિવસે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। રાજ્યના 13 જિલ્લામાં વરસાદનું આજે રેડ એલર્ટ અપાયું છે। રાજ્યના 6 જિલ્લામાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે। આજના દિવસમાં દક્ષિણ મધ્ય અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે। આજના દિવસ માટે અમદાવાદમાં હવામાન વિભાગે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, તો દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ માટે પણ વરસાદનું રેડ એલર્ટ છે। દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં પણ વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે। આજે નર્મદા, ભરૂચ, વલસાડમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે, તો છોટાઉદેપુર, વડોદરામાં પણ રેડ એલર્ટ છે। આણંદ, ખેડા, ભાવનગર સહિતના જિલ્લાઓ માટે પણ વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે। આજના દિવસ માટે અમરેલી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે, તો ગાંધીનગર, પંચમહાલ અને દાહોદમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે। આજના દિવસ માટે ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢમાં પણ વરસાદનું યલો એલર્ટ છે, તો આ તરફ પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગરમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। આજના દિવસ માટે મોરબી, કચ્છ જિલ્લામાં વરસાદનું યલો એલર્ટ, તો આ તરફ પાટણ, મહેસાણામાં વરસાદનું યલો એલર્ટ છે। આજના દિવસ માટે મહીસાગર અને અરવલ્લીમાં પણ યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। આજના દિવસ માટે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠામાં પણ યલો એલર્ટ છે, તો વાવ-થરાદ જિલ્લામાં પણ વરસાદનું યલો એલર્ટ અપાયું છે। અમદાવાદમાં રેડ એલર્ટ છે, ત્યારે આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્રના 4 જિલ્લાઓમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે। આવતીકાલે ભાવનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ માટે વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે, તો આણંદમાં પણ વરસાદને લઈ રેડ એલર્ટ આવતીકાલે અપાયું છે। આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ક્યાંક વરસાદનું જોર ઘટતું જોવા મળી રહ્યું છે અને આવતીકાલે મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદનું જોર ઘટશે, તો સૌરાષ્ટ્રના જે જિલ્લાઓ છે તેમાં વરસાદનું જોર વધશે, જેને લઈ અને 4 જિલ્લાઓ માટે રેડ એલર્ટ આવતીકાલ માટે અપાયું છે। તો હજુ પણ સતત વરસાદ વધી શકે છે અને 13 જિલ્લા માટે આજે જે રેડ એલર્ટ અપાયું છે અને મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। आने वाले 7 दिनों के लिए हम गुजराती स्टेट के लिए फोरकास्ट की बात करेंगे तो उसमें डे 1 के लिए एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल की वार्निंग है गुजरात रीजन के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा और सूरत डिस्ट्रिक्ट। और साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और इसके साथ ही अहमदाबाद और आनंद और खेड़ा के लिए भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है जिसमें रेड अलर्ट जारी है। और जो सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है भावनगर और बोटाड। और इसके अलावा गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग गुजरात रीजन में है और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए है। और डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है गुजरात रीजन में और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में। और उसके बाद डे 3 के बाद लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है डे 4 से लेकर डे 7 तक। और हम फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी इस वाली वेदर के साथ वो 45 से 55 और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और इसके साथ ही साउथ गुजरात कोस्ट के लिए लोकल प्रिकॉशनरी सिग्नल होस्ट है LC3। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। एक जो डीप डिप्रेशन था कल शाम में वो 5:30 बजे वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। और उसकी जो अभी करंट की जो पोजीशन है डिप्रेशन की वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ विदर्भा एडजॉइनिंग साउथ MP है। और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज देखा जाए तो वो 21.1 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज 78.2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे डिप्रेशन बना हुआ है। और इसका जो मूवमेंट है वो नियरली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। और अगले 24 घंटे में ये जो अभी डिप्रेशन है वो अगले 24 घंटे में वेल मार्क लो एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसके अलावा सिस्टम्स हैं उसमें एक मानसून ट्रफ है जो डीप डिप्रेशन जैसलमेर से होते हुए डीप डिप्रेशन से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल को गुजर रही है। और दूसरा सिस्टम है ऑफशोर ट्रफ है जो साउथ गुजरात से होते हुए नॉर्थ केरला तक गुजर रही है।
और इसके साथ ही सीयर जोन है जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी अक्रॉस साउथ गुजरात होते हुए डीप डिप्रेशन तक जा रही है। और इसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी पोजीशन 71 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और साथ ही 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे बनी हुई है। इन सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए आज के लिए गुजरात रीजन में एक्सेप्शनली हैवी, साथ में रेड अलर्ट, और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और साथ में रेड अलर्ट। और कल के लिए गुजरात रीजन और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग, साथ में रेड अलर्ट। और डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग गुजरात रीजन में और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ रीजन में और इसके साथ ही येलो अलर्ट है। તો આ તરફ વાત કરીએ અમદાવાદની, તો અમદાવાદના શ્યામલ વિસ્તારમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। પ્રહલાદનગરથી શ્યામલ સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદના કારણે સર્વિસ રોડ ઉપર પાણી ભરાઈ જવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તો આ તરફ નરોડા, એરપોર્ટ, હંસપુરા, કૃષ્ણનગર સહિતના વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। બાપુનગર, શાહીબાગ, ઉસ્માનપુરા ઇન્કમટેક્સ વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। તો નહેરુનગર, વસ્ત્રાપુર, પકવાન, સાયન્સ સિટી સહિતના વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। વિજય 4 રસ્તા, કોમર્સ 6 રોડ સહિતના વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ। થલતેજ, ગુરુકુળ, હેલ્મેટ સર્કલ સહિતના વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। તો અખબારનગર, વાડજ અને ગોતા વિસ્તારમાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર તો કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ અમદાવાદમાં નોંધાઈ રહ્યો છે। હવામાન વિભાગે જે પ્રમાણે આગાહી કરી હતી એ મુજબ અમદાવાદ શહેરની અંદર વરસાદ વરસવાનો શરૂ થયો છે। આપણે દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। આ શ્યામલ વિસ્તાર છે। શ્યામલ વિસ્તારની આસપાસ વરસાદ તીવ્રતાથી વરસી રહ્યો છે। જો કે વરસાદની જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે પવનની ગતિ પણ વધારે હતી। જો કે અત્યારે રાહત એ છે કે પવનની ગતિ મંદ પડી ગઈ છે। જો કે વરસાદ એક ધારો અને એક સરખી ગતિથી વરસી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે 4 સિસ્ટમ ગુજરાતની અંદર સક્રિય થઈ છે અને તેના ભાગરૂપે અમદાવાદ શહેરને 2 દિવસ રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામે અમદાવાદની શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી હતી। સાથે જ કંપનીઓમાં પણ વર્ક ફ્રોમ હોમની અપીલ કરવામાં આવી હતી। સવાર સુધી અમદાવાદના રસ્તાઓ સુમસામ હતા। સવારે થોડો તડકો દેખાતો હતો। લોકોને લાગ્યું કે કદાચ હવામાન વિભાગની આગાહી સાચી નહીં ઠરે, જેના કારણે લોકો પોતાના ઘરની બહાર નીકળ્યા હતા। પરંતુ બપોર બાદ એટલે કે લગભગ 2 વાગ્યાથી અમદાવાદમાં આ પ્રકારેનો વરસાદ શરૂ થયો છે। આપ દ્રશ્યની અંદર જુઓ છો, પ્રહલાદનગરથી લઈ અને શ્યામલ સુધી એક ધારો આ રીતનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો રોડની બાજુમાં જે સર્વિસ રોડ આવેલા છે એ સર્વિસ રોડ ઉપર હાલ પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ છે। જે મુજબ હવામાન વિભાગની આગાહી હતી એ મુજબ જો વરસાદ વરસવાનો શરૂ રહેશે તો અમદાવાદની પરિસ્થિતિ બગડી શકે છે। કેમેરામેન અજય પાંડે સાથે હિરેન રાજગુરુ, એબીપી અસ્મિતા, અમદાવાદ। તો અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। ક્યાંક ધોધમાર તો ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો છે। અમદાવાદના નરોડા, નિકોલ તરફનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં ભારે વરસાદને કારણે હવે પાણી ભરાઈ જવાની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તો થલતેજ, ગુરુકુળ, હેલ્મેટ સર્કલ સહિતના વિસ્તારમાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। અખબારનગર, વાડજ, ગોતા સહિતના વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસવાની શરૂઆત। ક્યાંક ધીમી ધારે તો ક્યાંક ધોધમાર અમદાવાદમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। અમદાવાદના શ્યામલ વિસ્તારમાં પણ વરસાદ શરૂ થયો છે। પ્રહલાદનગરથી શ્યામલ સુધીનો વિસ્તાર જે છે ત્યાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તો હાઈવે ઉપર વરસાદને કારણે સર્વિસ રોડમાં હવે પાણી ભરાવાની પણ સમસ્યા શરૂ થઈ ગઈ છે। તો નરોડા, એરપોર્ટ, હંસપુરા, કૃષ્ણનગર સહિતના વિસ્તારમાં પણ વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। તો કેટલીક ઓફિસોમાં કર્મચારીઓને રજા આપી દેવાઈ છે। ઓફિસના કર્મચારીઓ ઘરે જવા રવાના થઈ ગયા છે। ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહીની વચ્ચે અમદાવાદમાં જે વરસાદ શરૂ થયો છે, ગયા શુક્રવારે જ આપણે જે સ્થિતિ જોઈ હતી, અમદાવાદમાં વરસાદની એક સાથે 12, 15 ઇંચ વરસાદ, 18 ઇંચ વરસાદ અમદાવાદમાં ખાબકી ચૂક્યો હતો। અનેક લોકો પરેશાન થયા હતા। ત્યારે મોટાભાગની જે ઓફિસો છે તેમાં કર્મચારીઓને રજા આપી દેવાઈ છે। કેટલાક કર્મચારીઓ ઘરે જવા માટે રવાના થઈ ગયા છે। તો એક છેડેથી બીજા છેડે જે નોકરિયાત વર્ગ છે તેઓ પણ પરેશાન ન થાય તેની માટે વરસાદની શરૂઆત થતાં જ ઓફિસોમાં રજા આપી દેવાઈ છે। કેટલાક લોકો ઘરે જવા માટે રવાના થઈ ગયા છે। તો મોટાભાગના કેટલાક લોકો પણ
વર્ક ફ્રોમ હોમ કરે તેવું પણ શક્યતાઓ છે, જેને જોતા ઘરે જવા માટે મોટાભાગના જે નોકરિયાત વર્ગ છે તે ઘરે જવા રવાના થઈ ગયો છે. અમદાવાદમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ઓફિસમાં કર્મચારીઓને રજા આપી દેવાઈ છે. તો મોટાભાગની ઓફિસોમાં વરસાદની શરૂઆત થતાં જ રજા આપી દેવાઈ છે, કારણ કે અઠવાડિયા પહેલા આપણે જે અમદાવાદની સ્થિતિ જોઈ છે, અમદાવાદ આખે આખું પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું હતું. કોઈ પણ વિસ્તાર હોય, તમામ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે લોકોને મોટાભાગની ઓફિસોમાં રજા જાહેર કરી દેવાઈ છે. જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંક પાણી ભરાવાની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો બીજી તરફ વિઝિબિલિટી એટલી ડાઉન થઈ ગઈ છે કે વાહન ચાલકોને વાહન ચલાવવા માટે પણ હાલાકી પડી રહી છે. હેડલાઇટ પણ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી રહી છે. ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ જે જોવા મળી રહ્યું છે, જેના કારણે વાહન ચાલકો પણ પરેશાન થયા છે. તો વરસાદના કારણે સર્વિસ રોડ ઉપર પાણી ભરાવાની શરૂઆત પણ હવે અમદાવાદમાં થઈ ગઈ છે. તો વાહન ચાલકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવી શકે છે. પાણી ભરાવાની શરૂઆત અમદાવાદમાં થઈ ગઈ છે. તો નરોડા, કૃષ્ણનગર, બાપુનગર, શાહીબાગ, ઉસ્માનપુરા, ઇન્કમટેક્સ વિસ્તારમાં વરસાદથી પાણી ભરાઈ ગયા છે. તો સેટેલાઇટ, SG હાઈવે, શીલજમાં પણ વરસાદ હવે શરૂ થઈ ગયો છે. સવારથી જે તડકો હતો, તડકા જેવો માહોલ, ક્યાંક એવું લાગતું હતું વરસાદ નહીં આવે, પરંતુ બપોર થતાની સાથે જ જે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે, વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને અનેક વિસ્તારમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. પાલડી, વસ્ત્રાલ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ, પ્રહલાદનગર, આનંદનગર, જોધપુર સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે તમામ જે અમદાવાદના વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. શિવરાંજની, સેટેલાઇટ અને નહેરુનગર વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વસ્ત્રાપુર, પકવાન, સાયન્સ સિટીમાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ક્યાંક ધોધમાર તો ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. દ્રશ્યો જે આપ જોઈ રહ્યા છો, મોટાભાગના જે લોકો છે જે ઓફિસે આવ્યા હતા, સવારે તડકો હતો ત્યારે ઓફિસે તો આવી ગયા, પરંતુ જે આગાહી હતી તેની વચ્ચે ક્યાંક સવારે એવું લાગતું હતું વરસાદ નહીં આવે, અમદાવાદમાં તડકો નીકળ્યો છે, પરંતુ બપોર પછીની જે સ્થિતિ છે કંઈક અલગ જ દેખાઈ રહી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો પાણી ભરાઈ જવાની શરૂઆત પણ થઈ છે. એટલે જે લોકો નોકરી પર આવ્યા હતા અને પરેશાન ન થાય તેના માટે રજા આપી દેવાઈ છે. લોકો ઘરે જવા માટે રવાના થતા નજરે પડી રહ્યા છે. દ્રશ્યો જે આપ જોઈ રહ્યા છો, મોટાભાગની ઓફિસોમાંથી જે કર્મચારીઓ છે, મોટાભાગની જે મહિલા કર્મચારીઓ છે, તેઓ પણ ઘરે જવા માટે રવાના થઈ રહ્યા છે. રસ્તામાં પાણી ભરાઈ જવાની પણ સમસ્યાનો સામનો તમામ લોકોને કરવો પડશે. તેને જોતા આ સ્થિતિમાં હેરાન પરેશાન ન થવાય તેની માટે કેટલાક લોકો ઓફિસથી ઘરે જવા માટે રવાના થઈ ગયા છે. અમદાવાદના આ દ્રશ્યો છે, જ્યાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર તો કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાની શરૂઆત થઈ છે. ધીમી ધારે વરસાદ અમદાવાદમાં શરૂ થઈ ગયો છે. 2 વાગ્યાથી અમદાવાદની અંદર વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. હાલ આપણે દ્રશ્યો દર્શાવી રહ્યા છીએ શિવરંજનીથી શ્યામલ જતા માર્ગના આ દ્રશ્યો છે. વરસાદ પણ શરૂ છે અને વરસાદની સાથે સાથે પાણી ભરાવાની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે. આપને દ્રશ્યો દર્શાવી રહ્યા છે મારા સહયોગી અજય પાંડે. આપ દ્રશ્યની અંદર જુઓ છો કે શિવરંજનીથી શ્યામલ તરફ જતો બ્રિજ છે. બ્રિજ બરાબર તમે ઉતરો એટલે તુરંત જ આ પાણી ભરાયેલો માર્ગ એ આપને અવરોધી શકે છે. આપ દ્રશ્ય જુઓ છો. જો કે હવામાન વિભાગે જે પ્રમાણે 2 દિવસ એટલે કે 31મી તારીખ અને 1 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરેલું છે અને એ રેડ એલર્ટના ભાગરૂપે જે પ્રમાણે 4 સિસ્ટમ ગુજરાતમાં સક્રિય થઈ છે, એના પરિણામે ગુજરાતના 14 જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે. સવારથી અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ હતું. જો કે ચોક્કસથી સવારે થોડો સમય તડકો પણ અમદાવાદમાં દેખાયો હતો. ત્યારબાદના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. બપોરે 2 વાગ્યાથી અમદાવાદના અનેક સ્થળોમાં વરસાદ વરસવાનો શરૂ થયો છે. તો જ્યાં વર્ષોથી પાણી ભરાય છે એવા વિસ્તારની અંદર આ સામાન્ય વરસાદમાં પણ પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. કેમેરામેન અજય પાંડે સાથે હિરેન રાજગુરુ, ABP અસ્મિતા, અમદાવાદ. તો આ તરફ વાત કરીએ ખેડાની. ખેડા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ. આજે ખેડાના વસોમાં સૌથી વધુ 6.38 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. તો 6 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા નડિયાદ પણ જળમગ્ન બન્યું છે. ખેડાના મહુધામાં 4.13 ઇંચ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે. તો ખેડાના કટલાલમાં 3.3 ઇંચ વરસાદ સવારથી અત્યાર સુધીમાં ખાબકી ચૂક્યો છે. નડિયાદના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. જમીન ત્યાં જળની સ્થિતિ નડિયાદમાં જોવા મળી રહી છે. જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો ખેડાના નડિયાદના છે, જ્યાં ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાઈ ગયા છે.
6 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે અને સંતરામ મંદિરનો પાછળનો વિસ્તાર છે ત્યાં પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. અહીંયા ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર પણ છે સંતરામ મંદિરનું અને આઈ હોસ્પિટલ પણ છે. અહીંયા આ રીતે જુઓ ટ્રેક્ટર અને જેસીબીની મશીનના મદદથી આ પ્રકારે દર્દીઓ અને એમના સગાવાલાને અહીંયા લાવવામાં આવી રહ્યા છે. મેયર આપણી જાતે ઉપસ્થિત છે. વરસાદ પણ અત્યારે ધીરે ધીરે ફરી શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. મેયર સાહેબ, આ પ્રકારની સ્થિતિ કેટલાય વખતથી છે, આનું કાયમી નિરાકરણ શું અને આ પ્રકારે દર્દીઓને જેસીબીમાં લાવવા પડે? આનું કાયમી નિરાકરણ ચાલુ છે. ધારાસભ્યશ્રી અને આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જોડે જે આપણને કાંસના નિકાલ માટે જે ગ્રાન્ટ મળી છે એનું કામ ચાલુ છે. પહેલાં આ વિસ્તારમાં અઠવાડિયું પાણી રહેતું હતું, જેથી આ ગ્રાન્ટ મળી છે અને એનું કામ ચાલુ થયું છે. અને જે કાંસ ખુલ્લો થઈને જે કચરો કાઢે છે ત્યાર પછી અત્યારે 2-3 દિવસમાં પાણી અહીંયા ઉતરી જાય છે. એટલે આ અત્યારે જે હોસ્પિટલમાં આજની જે આવ્યા હતા એ લોકોને વ્યવસ્થા બહાર કાઢવા માટે ધારાસભ્યશ્રીએ ટ્રેક્ટર અને જેસીબીની વ્યવસ્થા કરી છે. તો જુઓ અત્યારે હાલ કેટલાક લોકો હજુ પણ ઘૂંટણ સમાના પાણીમાં ચાલતા આવી રહ્યા છે, જ્યારે અહીંયા આવતા જે દર્દીઓ છે એમના સંબંધીઓ છે અને અહીંયા આ હોસ્પિટલમાં જે કામ કરતા કર્મચારીઓ છે તેમને કાં તો ટ્રેક્ટરની ટ્રોલી અથવા તો જેસીબીમાં લાવવા પડે એ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. કેટલાક લોકો ઘૂંટણ સમાના પાણીમાં ચાલીને પણ આવે છે. લાંબા ગાળાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ડ્રેન જે છે 64 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ આવે તેવું અહીંની પ્રજાજન ઈચ્છી રહ્યા છે. કેમેરામેન રાજ પ્રજાપતિ સાથે કલ્પેશ રાવલ, એબીપી અસ્મિતા. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોતા રહો એબીપી અસ્મિતા. રેણુ, આટલા વર્ષો પછી પણ આજે પણ કોલેજ સ્ટુડન્ટ લાગે છે. કેવી રીતે? સંતૂર. અચ્છા બચ્ચું, અને તારી સ્માઈલ આટલી બ્યુટીફુલ કેવી રીતે? સંતૂર. ઓહ, નવી ઓફર. હવે 4 સંતૂરની સાથે કોલગેટ ફ્રી. रिंकू, हाँ जी, ये देख. आगे तो चले. सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र. अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है. बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे. और हर महीने पैसे भेजेंगे. वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना आपका अपना भगवंत मान. વાળની સમસ્યાઓ માટે એકમાત્ર ઉકેલ અનિકા પ્લસ ડ્રાયફર છે. જ્યારે ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાની વાત હોય ત્યારે ભારતની નંબર 1 એલપીજી કંપની ગો ગેસ છે તમારી સાથે. બદલાતા ભારતનો નવો ગેસ ગો ગેસ. ક્લાસ હોય કે પ્લેગ્રાઉન્ડ, હું તો ઓલવેઝ ઓન. પરિણામ બેટરી ડાઉન. મમ્મા ડાન્સ ક્લાસ લઈને ચાલ. તરત જ આવી રિચાર્જ થઈને. સંતૂર લાઈમમાં છે રિફ્રેશિંગ લાઈમ, હાઇડ્રેટિંગ એલોવેરા અને કૂલિંગ મેન્થોલ, જે આપે છે 3 ગણી ફ્રેશનેસ. સંતૂર લાઈમ એટલે 100% રિચાર્જ. તું હજુ પણ આટલી ફ્રેશ કેવી રીતે? માત્ર ફ્રેશ નહીં, રિચાર્જ. સંતૂર લાઈમ. Sight. It's precious. And the care you give your eyes today changes how you see tomorrow. So at Essilor, we never stop innovating our vision care, delivering AI-powered solutions. Trust the #1 brand in spectacle lenses worldwide. Essilor, evolving vision. વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. આગળ વાત કરીએ મહત્વના સમાચાર. આવતીકાલે યોજાનારી જીપીએસસીની પરીક્ષા મોકૂફ રખાઈ છે. ઉમેદવારોની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે. હવે 9 ઓગસ્ટે પરીક્ષા ફરી યોજાશે. જીપીએસસીની પરીક્ષા હવે નવી તારીખ જે જાહેર થઈ છે 9 ઓગસ્ટે ફરી એક વખત જીપીએસસીની પરીક્ષાની તારીખ બદલવામાં આવી છે. આવતીકાલે પહેલા યોજાવાની હતી, પરંતુ વરસાદી માહોલ જે છે અને ઉમેદવારોએ જે રજૂઆત કરી હતી તેને ધ્યાનમાં રાખી અને કાલે યોજાનારી જે પરીક્ષા હતી જીપીએસસીની તેને રદ કરવામાં આવી છે અને 9 ઓગસ્ટે લેવાશે જીપીએસસીની પરીક્ષા. આ સાથે જ સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો આપણી ચેનલ એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.
ક્લાસ હોય કે પ્લેગ્રાઉન્ડ, હું તો ઓલવેઝ ઓન. પરિણામ બેટરી ડાઉન. મમ્મા ડાન્સ ક્લાસ લઈને ચાલ. તરત જ આવી રિચાર્જ થઈને. સંતૂર લાઈમાં છે રિફ્રેશિંગ લાઈમ, હાઇડ્રેટિંગ એલોવેરા અને કૂલિંગ મેન્થોલ, જે આપે છે 3 ગણી ફ્રેશનેસ. સંતૂર લાઈમ એટલે 100% રિચાર્જ. તું હજુ પણ આટલી ફ્રેશ કેવી રીતે? માત્ર ફ્રેશ નહીં, રિચાર્જ. સંતૂર લાઈમ. હું માત્ર એક ઇમારત નથી, હું આશા, વિશ્વાસ અને માનવતાથી ધબકતું એક સંકલ્પ છું. કેડી હોસ્પિટલના નવા કેન્સર કેર યુનિટમાં અમે માત્ર કેન્સરનો ઉપચાર નથી કરતા, અમે દરેક. તો ધોધમાર વરસાદ નડિયાદમાં વરસાદથી અનેક ગરનાળા પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. શ્રેયસ ક્રોસિંગ ગરનાળામાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. તો ગરનાળામાં પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે. નડિયાદના આ દ્રશ્યો છે જ્યાં અનેક ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. તો શ્રેયસ ક્રોસિંગનું જે ગરનાળું છે તેના આ દ્રશ્યો છે. ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહન વ્યવહાર પણ પ્રભાવિત થયો છે. જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, વાહનો આખા ડૂબી જાય તે પ્રકારનું ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. તો એક તરફથી બીજી તરફ જવા માટે મુખ્ય માર્ગ જે ગરનાળામાંથી પસાર થતો હોય છે તેની ઉપર જ પાણી ફરી વળ્યા છે. એટલે વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ઠપ થયો છે. મોટાભાગના લોકો પોતાના ઘરોમાં કેદ થવા પણ મજબૂર બન્યા છે. નડિયાદમાં આગાહી મુજબ જ વરસાદ ધોધમાર પડ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં જે માહિતી મળી છે એ પ્રમાણે 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. અત્યારે થોડો વિરામ વરસાદ લીધો છે, પરંતુ નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, જેમ કે આ વિસ્તાર જે છે એ શ્રેયસ ગરનાળા વિસ્તાર તરીકે ઓળખાય છે. આ ગરનાળું જે અંડરપાસ છે તે અત્યારે ભરાઈ ચૂક્યું છે અને પાણીનો જે આવરો જે છે, કારણ કે આ ઢાળમાં આવેલું છે, આ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં આવ્યું છે, એના કારણે હજુ પણ પાણીનો આવરો છે. વાહન વ્યવહાર માટે આ જે અંડરપાસ છે શ્રેયસ ગરનાળું એ બંધ કરવામાં આવ્યું છે. આ માર્ગ ઉપર આવા બીજા 3 ગરનાળા છે. એ 3 ગરનાળામાં આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. અહીંયા હાલ જે રીતે જોઈ શકાય છે તે પ્રમાણે આ વિસ્તાર જે છે શ્રેયસ ગરનાળા વિસ્તાર એ અત્યારે હાલ આ પ્રકારની સ્થિતિ છે. ફૂલ ભરાઈ ગયું છે ગરનાળું. અહીંથી વાહન વ્યવહાર કરવો પણ મુશ્કેલ છે. બેરિકેડ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે. બેરિકેડ જે લગાવ્યા છે એ પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. એ પ્રકારની સ્થિતિ છે. અને આ વિસ્તારમાં જે છે આ કાયમ આ પ્રકારની સમસ્યા રહે છે. જ્યારે પણ વરસાદ પડે એટલે આ વિસ્તારમાં જે નીચાણવાળા ભાગો છે ત્યાં પાણી ભરાઈ જાય છે. શ્રેયસ ગરનાળું આ વિસ્તાર જે છે ત્યાં અત્યારે પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે અહીંયા. અને આ વાહન વ્યવહાર માટે અત્યારે હાલ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો. અત્યારે વરસાદ ચોક્કસ વિરામ લીધો છે, પરંતુ 8 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. નડિયાદ અને આસપાસના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં જલભરાવ થઈ ચૂક્યો છે. કેમેરામેન રાજ ભાવસાર સાથે કલ્પેશ રાવલ, એબીપી અસ્મિતા, નડિયાદ. તો નડિયાદમાં 8 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ. શ્રેયસ અંડરપાસ, ખોડિયાર ગરનાળામાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. નડિયાદના પવનચક્કી વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાયા છે. પાણી ભરાતા નડિયાદના અંડરપાસ બંધ કરી દેવાની ફરજ પડી છે. વાહન વ્યવહાર માટે મોટાભાગના તમામ જે અંડરપાસ આવેલા છે તે બંધ થઈ ગયા છે. સવારથી અત્યાર સુધીમાં નડિયાદમાં 8 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. શ્રેયસ અંડરપાસ જે મુખ્ય ત્યાં આવેલું છે, તો ખોડિયાર ગરનાળું પણ મુખ્ય માનવામાં આવે છે. મોટાભાગના જે લોકો છે તે આ મુખ્ય રસ્તા ઉપરથી જ પસાર થતા હોય છે. ત્યારે કમરસમાં પાણી જે ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે આ તમામ રસ્તાઓ બંધ થયા છે. નડિયાદના પવનચક્કી વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાતા નડિયાદના અંડરપાસ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો નડિયાદના આ દ્રશ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં કેડસમાં, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં તો છાતીસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થયો છે. મોટાભાગના લોકો પોતાના ઘરોમાં જ કેદ થવા માટે મજબૂર બન્યા છે. તો બીજી તરફ પ્રશાસને પણ તમામ લોકોને સતત અપીલ કરી રહ્યું છે કે જરૂર વગર ઘરની બહાર ન નીકળે. સવારથી અત્યાર સુધીમાં નડિયાદમાં 8 ઇંચ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે, જેના કારણે આ સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. તો ધીરે ધીરે પાણી ઓસરે તે માટે પણ પ્રશાસન અત્યારે કામે લાગ્યું છે. તો મોટાભાગના વાહન ચાલકોના જે વાહનો છે તે પણ બંધ પડી ગયા હોય પાણીમાં, તેવા પણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. નડિયાદમાં અત્યારે તો વરસાદે વિરામ લીધો છે. 8 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે, ત્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. અત્યારે હાલ આ પવનચક્કી વિસ્તાર છે અને અહીંથી 2 વ્હીલર્સ અત્યારે જે કયા પરિસ્થિતિમાં પસાર થઈ રહ્યું છે. આ વિસ્તાર જે છે ખોડિયાર નાળાની નજીકનો આવેલો વિસ્તાર છે અને આ વિસ્તાર અત્યારે નીચાણવાળો વિસ્તાર છે. અહીંયા અલગ અલગ કચેરીઓ પણ આવેલી છે. સહયોગી રાજને વિનંતી બી કરીશ, બેંક ઓફ બરોડા જે છે એની બ્રાન્ચ આવેલી છે અહીંયા. ત્યાં અને જો આ રીતના નગરજનો જે છે, નાગરિકો છે તે પસાર થઈ રહ્યા છે. આ બ્રાન્ચ પણ આવેલી છે બેંક ઓફ બરોડાની
ત્યાં પણ આગળ પાણી ભરાઈ ગયા છે, એટીએમ આગળ પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ પવનચક્કી વિસ્તાર જે છે ત્યાં અત્યારે હાલ આ પ્રકારે ઘૂંટણ સમાણા પાણી છે. ટુ વ્હીલર્સ ચોક્કસ પસાર થઈ રહ્યા છે, પણ કેટલાક ટુ વ્હીલર્સ બંધ પણ પડી રહ્યા છે. અહીંયા કેટલાક લોકો પાણી ભરાવાના કારણે અહીંથી જવાનું ટાળી રહ્યા છે. તો 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો. અત્યારે તો વરસાદે વિરામ લીધો છે નડિયાદમાં, પરંતુ શ્રેયસ ગરનાળું હોય, ખોડિયાર ગરનાળું હોય કે આ પવનચક્કી વિસ્તાર, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જલભરાવની સ્થિતિ યથાવત જોવા મળી રહી છે. આવતીકાલે યોજાનારી જીપીએસસીની પરીક્ષા મોકૂફ રખાઈ છે. ઉમેદવારોની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે. હવે 9 ઓગસ્ટે પરીક્ષા ફરી યોજાશે. જીપીએસસીની પરીક્ષા હવે નવી તારીખ જે જાહેર થઈ છે, 9 ઓગસ્ટે ફરી એક વખત જીપીએસસીની પરીક્ષાની તારીખ બદલવામાં આવી છે. આવતીકાલે પહેલા યોજાવાની હતી, પરંતુ વરસાદી માહોલ જે છે અને ઉમેદવારોએ જે રજૂઆત કરી હતી તેને ધ્યાનમાં રાખી અને કાલે યોજાનારી જે પરીક્ષા હતી જીપીએસસીની તેને રદ કરવામાં આવી છે અને 9 ઓગસ્ટે લેવાશે જીપીએસસીની પરીક્ષા.